Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melakukan sholat Idul Fitri. Yang tata caranya, yang pertama adalah niat yang ada di dalam diri kita tanamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatan Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi niat harus tertanam di hati. Jadi niatnya kurang lebih kayak itu. Yang kedua, takbir di rakaat pertama ada 7 takbir. Di sela-sela takbir membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga pada rakaat kedua kita juga ada 5 takbir, dan itu di sela-sela takbir membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai sholat Id, jangan dulu tinggalkan tempat karena rukunnya mendengarkan khutbah. Jadi kita lakukan semua dengan cara tenang, juga tunggu sampai selesai semua. Insya Allah Allah melindungi, menjaga kita semua. Terlebih lagi dari kondisi yang saat ini memang belum ada obatnya. Kita semua banyak yang jadi korban. Kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dilindungi, dijaga, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأجى جنده وهجم الأحجاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلوا سنة عيد الفطر ركعة الجامعة رحمكم الله. صلوا سنة عن الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة عن الفطر ركعتين جامعة أسابنا وأسابكم الله. صلوا رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك وحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين والمسلمات وجمرة المؤمنين والمؤمنات رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa wahdahu la syarika lah. Allahu Akbar walillahil hamd.
الله أكبر كلما عرق عودا وأسمرا ولك محلك وقلبك شرا وسمى صائم وفي مثل هذا اليوم العظيم الذي أفطر الله أكبر وما سلمة ترى به وجعل مساجد بالمسابح وذكر الله بلسان غربه وفنك وصفه وتجبنا صائمون في مثل هذا اليوم العظيم كل فعل قلق به الله أكبر مع قوبة وفطر صوم وذهب يوم وأقبل يوم وأقبل الله الغافلين منا سنة والنوم وغفر الله لهم الخطا يوم بعد يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله حين لما تمسعون وحين تصبحون إلا قوله تخرجون الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ومحيي الموتى ومميت الأحياء سبحان مدبر الآخرة والأولى سبحان من حضر له رقاب الجبارين جبريات وكبراء سبحان من أحد علمه بجميع الأشياء سبحان رب العالمين العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الملك القدير الخالق الستير الذي ليس لانتهائه أول ولا انتهائه الأخير سبحانه وتعالى وهو الملك القدير واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجى قائلا من حول منابر واشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسول الذين تحده من أفصح قبل أخشاء الغنى عناشير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلام صلاة وسلاما دائما متنازمة إلى يوم الآخر وسلاما تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan mencegah segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sampailah kita kepada saat yang dinantikan, hari bahagia yang penuh barokah dan ampunan Allah, yaitu hari raya Idul Fitri. Puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita telah dapat menyelesaikan tugas berat sebulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Idza samu sahra Ramadan wa haraju illa indihim yaqulu ta'ala ya malaikati kulla amilin yatunna ajra akan wa ibadiyalladzina samu syahrahum wa haraju illa indihim yaduluna ujurahum ishhadu inna qad ghafartu lahum wa yunadi wa yunamunati ya ummatan Muhammad irji'u illa manazilikum qad badaltum sa'ayatikum sa'anatin wa yaquluna Allah ta'ala ya ibadi sumtum li wa aqdaru fi wa kullu mumaghfurrakum. Apabila orang-orang itu telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan lalu keluar menuju sholat hari raya mereka, maka Allah Ta'ala berfirman, hai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu mengharap atau meminta pahalanya. Dan sekarang hamba-hambaku yang telah berpuasa sebulan penuh dan keluar menuju sholat hari raya juga meminta pahala mereka, maka saksikanlah olehmu sekalian bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka. Kemudian suatu panggilan memanggil, hei umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah masing-masing, sesungguhnya kesalahan kalian telah diganti dengan kebajikan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan telah berbuka untukku, maka bangkitlah kalian dalam keadaan telah mendapat ampunanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari raya Idul Fitri adalah sebagian hari kembalinya kaum muslimin kepada kesucian. Maka hari itulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu zakat pribadi. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatan fitri so'amin tamri aw so'amin sa'iri ala ibdi wa khura wa takara wal unsa wa sughirina wa kabirina minal muslimin
zakat fitrah sebagai penyempurnaan dari puasa Ramadan, yaitu 1 sak kurma atau 1 sak gandum, wajib atas hamba sahaya, orang yang merdeka laki dan perempuan, besar dan kecil dari orang-orang Islam. Diriwayatkan hadis Bukhari. Hadis di atas memberikan pengertian wajibnya kita untuk mengeluarkan zakat. Syahrul Ramadana mu'allaqa baina sama'i wal ardi wa la tarfa'u illa Allahi illa bi zakati fitrah. Bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi dan tidak diangkat ke hadapan Allah kecuali dengan zakat fitrah. Diriwayatkan Ibnu Sani. Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai belum dilaksanakan salat Idul Fitri. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatan fitri tuhratan lis-sha'imin min lahwi wa rafasi wa tuhmatan lil masakin man adaha qabla salatin fahiya zakatin wa qabulatan wa ma adaha ba'da salati fahiya sadaqati min sadaqah. Zakat itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari tindak laku yang sia-sia dan perbuatan yang kurang baik, sebagai hidangan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, itulah zakat yang diterima sebagai zakat fitrah. Dan barang siapa menunaikan sesudah sholat Id, maka itu adalah sedekah biasa, sebagaimana sedekah yang lain. Riwayat Abu Daud. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita untuk menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah jualah kita semua dapat menyelesaikan kewajiban puasa selama Ramadan. Kita telah diberi kekuatan oleh Allah untuk berpuasa, yang berarti kita semua merasa memperoleh kemenangan, bagaikan prajurit yang baru datang dari medan perang dengan membawa kemenangan kilang gemilang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal mahajiru man hajara su'a man jahada wa huwa." Awal muhajir, orang hijrah, ialah orang yang meninggalkan kejahatan, sedangkan al-mujahid, orang yang jihad, ialah orang yang perang melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam suasana yang penuh kegembiraan ini perlu kita tingkatkan kesadaran kita bahwa kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat harus menanamkan sifat saling bantu-membantu, hidup gotong royong, saling dan tolong menolong, hilangkan sifat egoisme. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la'ihi ma yuhibbuna li nafsi. Belum sempurna iman seseorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudara yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Itu diriwayatkan Bukhari. Dalam hadis ini kiranya dapat kita jadikan sebagai pelajaran bahwa apapun yang kita senangi, baik yang berupa kebahagiaan maupun kebaikan yang telah kita kenyang, harus pula dapat dikenyang oleh saudara sesama muslim yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amana rajula batta sya'bana wa jaruhu ja'ilu illa ja'nu jabihi wa wal ba'na wa ya'lamun." Tidaklah beriman dengan baik orang yang bermalam dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya yang berbaling dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian pula masalah amalia. Bila mana ada salah seorang dari teman atau saudara kita yang belum mau berbuat taat kepada Allah, maka tugas kita harus mengajaknya dan memberi nasihat kepadanya agar teman kita mau kita pun merasa senang. Sallallahu ta'ala al-Qur'an al-Karim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu illa Allahu azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagai mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Taubat ayat 71. Inna iblisa alaihi laknatu yasi'una fi kulli yawmin indi wa yantanu wa yajtami'u aluha indahu wa yaqulu ya sayyidana man a'anta adonnaka innaka nukassaru wa yaqulna la syai'an walakinna Allah ta'ala qad ghafara li halihi li'aihi ummatin fi hadhihi al-yawmi fa'alakum antas dolunan galuhum bil ladati wa syahawati wa sururi hamri hatta yabghuna Allah. Sesungguhnya iblis pada setiap hari raya menjerit
Maka aku memilah Allah. Maka pergumulan anak kepada iblis itu di hadapannya. Mereka bertanya kepada iblis, Tuhan kami, siapa yang telah membuat Tuhan murka sesungguhnya akan kami pecahkan dia. Iblis menjawab, tidak apa-apa, hanya saja Allah Ta'ala benar-benar telah memberi ampun kepada umat ini. Maka kalian harus memberikan mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, keinginan-keinginan nafsu dan minuman arak, sehingga Allah Ta'ala menurunkan marah kepada mereka. Tinggalkan mahabbin muhabbin. Dan hadirin sekalian, oleh karena itu saudara kita saudara terhormat, marilah kita jadikan doa itulah. Iblis gak terima kalau kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan menikmati bulan Ramadan. Marilah kita syukuri kenikmatan ini. Semoga Allah Ta'ala terus mengampuni kita. Oleh karena itu saudara terhormat, marilah kita jadikan raya Idul Fitri sebagai pembuka jiwa kita untuk senantiasa meningkatkan waspada kepada bujukan-bujukan syaitan, dan hubungan dengan itu marilah kita amalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ijtahidu yaumal fitri fi shadaqatin wa amali khairi wa birabin nasihati wa zakati wa tasbihina wa tahlihi wa innahu yaum alladhi yaghfiru Allah Ta'ala fi dunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birahmah. Usahakan pada hari raya untuk menunaikan zakat dan melakukan amal-amalan kebaikan dan kebajikan seperti sholat, zakat, bertasbih dan bertahlil. Karena sungguhnya hari raya itu ialah hari di mana Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan mengenangkan doamu sekalian serta memandang kamu sekalian dengan rahmat. Para hadirin sekalian, saat Rasulullah menapaki tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang kedua juga Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Sehingga selesai khutbah, Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin di tangga pertama? Rasulullah menjawab, celakalah orang yang apabila dia telah menikmati, telah mengalami, telah berada di dalam bulan Ramadan, tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Kemudian yang kedua, aku menyampaikan kata Rasulullah. Tangga yang kedua, aku mengucapkan amin. Malaikat Jibril pun berdoa, celakalah orang yang apabila disebutkan namaku di hadapannya, tapi dia tidak menjawab. Kemudian Rasulullah meneruskan malaikat Jibril, saya berdoa di tangga yang ketiga, celakalah orang yang apabila terdapat kedua orang tuanya di rumahnya, atau salah satunya dari di dalam rumahnya, sehingga tidak menyebabkan dia masuk ke surganya Allah. Tentunya para hadirin, mari kita muliakan kedua orang tua selagi masih ada. Orang tua yang memang telah mengukir jiwa kita, kita mohon, kita muliakan, kita agungkan, kita cintai orang tua. Karena orang tua itulah kita menjadi anak yang soleh, yang berakhlak, yang beragama. Karena sesungguhnya ridho Allah, ridho walidain, su'uwa walidain, ridhonya Allah ada di kedua orang tua, dan murkanya Allah ada juga di murkanya kedua orang tua. Tapi bagaimana kalau orang tua kita telah meninggal? Doakanlah, karena sungguhnya doa itu nyampe, soal itu bisa hadir karena bukti kita adalah soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawati innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu wa lakum wa lisairi muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala a'yana ayyada bi akrabi wa surur wa du'afa lil muttaqin jazila ujur wa kama dayafa fi yaumil iddi li'udu bil mu'minina bi sa'iril mazkur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul ghafurul ghafur wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nalla min rabbal malam yanaluna muqarrabuna wala rasulu muradana mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad awmil wal alihi wa sahbihi alladzi kanu yarjuna binajalulan lan nubur wa salaman tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rabbikum wa anna ya'makun hadzal yawmul 'adzim yatanazzalu bihi 'ala ibadihi min kulli muqimin wa muslimin wa musarifin wa yubahi lakum malaikatu wa antum makabiruna bihi idharu li sa'irina fil kulli makani dhahirin. Wa qala Allahu ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na ghallan wal waba wal faksha wal munkar wal batna wal waba wa masuyufa wa mutalifana wasadadaina wal amrada wa bimahana wal fitana ma dhaharra minha wa ma batana minna baladina hada hasatan wa minal buldani muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsani wa inna wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ba'dukum la'allakum tadhakkarun. Rabbana wa nadimul dzikra waslamu min fadlihi wa tikrimu wa yahdikum wa inal dzikra akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah khutbah hari raya sudah kita laksanakan insyaallah sesuai dengan program dengan syariatnya. Untuk itu kita bermaafkan. Nanti terserah panitia bersalaman atau enggak. Paling enggak kita telah bertemu bulan Ramadan. Kita berdoa semoga tahun berikutnya kita mendapat hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ramadan dan Ramadan lagi. Untuk itu kami atas nama pribadi dan juga atas nama Majelis Riyadhul Jannah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada ketidaksesuaian, ada ketidakcocokan, dan ada tentunya banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Begitu juga jamaah sekalian, kami maafkan walaupun kami tidak tahu kayak apa, tentunya kita semua saling memaafkan. Demikian, mohon maaf yang besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.